우리 성도님들을 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 잘 나오셨습니다. 오늘 우리 남부교회에 오니까 정말로 표어대로 건강한 성도, 함께하는 교회다 하는 그런 느낌을 예배 본당에 올라오면서 이렇게 강하게 제가 느꼈습니다. 성령께서 함께 하시는 우리 남부교회인 줄로 믿습니다. 또 오늘 이렇게 존경하는 우리 이국진 목사님 심호하시는 교회에 와서 이렇게 말씀을 증거하게 된 것 하나님 앞에 무한 감사를 드립니다. 오늘 이 시간 우리 오후 예배에 여러분들 보니까 많이 나오셨는데 우리 함께 축복하는 시간을 가지시면 좋겠습니다. 뭐라고 축복하면 좋을까요? 여러분 모르시죠? 예, 우리 한번 고상한 영어를 한번 써서 우리 함께 인사를 나누도록 하겠습니다. 예, 옆에 계신 분을 향해서 유가 계셔서 저는 행복합니다. 이렇게 함께 인사 나누겠습니다. 유가 계셔서 저는 행복합니다. 무슨 의미인지 아시죠? 예, 당신이 계셔서 나는 참으로 해피합니다. 이런 뜻인 것 같아요. 오늘 이 시간에는 우리들에게 참된 동역자가 됩시다 라고 하는 말씀을 주셨습니다. 이 말씀을 나누기 전에 먼저 준비한 영상물이 있습니다. 동역이라고 하는 영상물인데 함께 시청하시겠습니다. 14 key NBA Most Valuable Player Kevin Durant. Cephalosha will throw in. Here is Durant for the win. You know, I think that bad relationships can definitely get you distracted and get your eye off of God. And I think, you know, if I continue to just have the right people in my life, listen to them, when they be real with me, definitely apply it and try to move forward in my life, then things can change for me. Today. First off, I'd like to thank God for changing my life and let me really realize what life is all about. Basketball is just a platform in order for me to inspire people, and I realized that. I love basketball so much, I love playing it. I just never thought that I could make it to college, NBA, or stand up here today in front of you guys and be an NBA MVP. It's just, and I had so much help. So many people believed in me when I didn't believe in myself. So many people doubted me and motivated me every single day to be who I am. I've been through the toughest times with my family, but I'm still standing.
Fish, Nick, Perk, Tabo, Karan, Serge, Hashim. I just want to say thank you to you guys, man. And I thank you, man. Appreciate you. I know I set the example for y'all. I know it's days where I have my bad days and I say some words I'm not supposed to say sometimes. But when I need an extra push, you guys are there, man. And I appreciate that. I appreciate that because I'm not always the best leader. I'm not always the best player. I don't always shoot the best in the games, but you guys make me so much better without even knowing, man. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment. First apartment. No bed, no furniture, and we just all sat in the living room and just hugged each other. Because that's what we thought we made it. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Just like to thank God again. The first and the last, Alpha and Omega. I thank you for saving my life. I appreciate everybody. Thank you. Having people walking with you and wanting the same things you want, everything is just on another level. Everything has been fun, man. 저는 지금까지 군 사역을 23년째 계속해서 이어오고 있습니다. 지금까지 군 사역을 하면서 저는 제 자신이 굉장히 부족하다고 이렇게 느끼는 사람인데 하나님께서 여러 동역자들을 붙여주셔서 지금까지 군 사역을 대과 없이 감당해 올 수가 있었습니다. 그 중에 군목회 가운데 가장 기억에 남는 이렇게 군 사역지들이 많이 있지만 그 중에 두 곳이 가장 생각이 많이 납니다. 제가 2009년부터 2010년까지 논산에 있는 연무대 육군훈련소에서 사역을 했었습니다. 여러분이 잘 아시는 대로 육군훈련소는 청년 선교의 요람이요 민족복음화의 관문이라고 그렇게 말합니다. 왜 민족복음화의 관문이라고 하고 청년 선교의 요람이라고 하느냐 하면 그곳에서 거쳐가는 매년 20만 명의 그 청년들 가운데
약 7만 명 이상이 세례를 받습니다. 이 세례는 전군에 있는 44개 사단급 신교대를 끼고 있는 44개 신교대에서 매년 세례를 베푸는 그런 숫자와 똑같습니다. 맞먹습니다. 그러니까 육군훈련소 한 개 교회가 주는 이 세례 인원이 전군에 있는 44개 부대가 주는 이 세례 인원과 맞먹기 때문에 굉장히 중요한 그런 사역이라고 말들을 합니다. 한 영혼이라도 더 전도해서 구원받게 하는 것과 또 세례 목표 7만 명을 달성해서 세례 후에 자대 교회 및 전역 후에 출석 희망 일반 교회로 가서 연결되도록 체계적인 양육과 또 연결 관리를 함으로 군과 민족 복음화를 위한 선봉적 역할을 하는 것이 바로 육군훈련소 연무대 군인교회입니다. 육군 전체 입대 훈련병의 약 50%가 이 육군훈련소를 거쳐갑니다. 그 가운데 50%가 이 교회에 나옵니다. 얼마 전에 육군훈련소 연무대 군인교회 건축을 위해서 이제 착공이 들어갔습니다. 그동안에 성당과 또 법당과 또 다른 어떤 종파의 그 성전이 벌써부터 세워졌는데 육군훈련소 연무대 교회는 아직까지 시작되지 못한 것을 굉장히 안타깝게 생각을 했습니다. 그런데 한국교회 모든 성도님들이 마음이 합해져서 군교회와 우리 모든 한국교회가 합해서 이제 육군훈련소 연무대 교회를 아름답게 짓자 해가지고 이제 시작을 했는데 이제 내년 추수감사 주일에 봉헌을 하려고 지금 준비하고 있습니다. 계속적으로 여러분들 기도해 주시고 또 협력해 주시고 성원해 주시면 은혜 가운데 이 연무대 군인교회가 아름답게 봉헌될 줄로 믿습니다. 여러분 주일날 교회에 우리 병사들이 얼마나 나오냐 하면 약 15,000명가량의 병사들이 주일날 예배를 나옵니다. 그 예배 인원들을 다 수용하려면은 오전 3부 예배, 오후 2부 예배, 총 5번 예배를 드려야 됩니다. 그리고 그 있는 성도님들을 위해서 새벽 기도회, 또 주일 4부 예배를 통해서 거기 기관병들하고 거기 남은 가족들하고 예배를 드립니다. 그러면 총 예배를 몇 번 드리냐면 7번을 드립니다. 여러분 7번 드리는 것이 가히 쉽지 않습니다. 말씀을 증거하다 보면은 이 훈련병들이 믿음이 많이 없고 이제 새로 믿은 훈련병들이 많기 때문에 졸게 해서는 안 됩니다. 재밌게 해야 이 훈련병들이 집중을 해서 예배에 참여합니다. 그러면은 앞에 서서 말씀을 증거하고 또 예배를 재미있게 인도하고 하려면은 모든 시스템들이 잘 서로 협력을 해야 그것이 잘 이루어집니다. 그러니까 거기서 설교하는 목사뿐만 아니라 온 성도들이 마음을 합해서 이 협력 사역을 하지 않으면 이루어질 수 없는 것이 육군훈련소 연무대 군인교회 사역이라고 하는 것입니다. 여러분 7부 예배를 드리려면요 7번을 계속해서 여러분 아침 새벽부터 저녁 늦은 시간까지 외치고 나면은 목이 다 쉬어버려요. 그날 하루 그냥 7번 예배 드리는 동안에 목이 다 쉬어버립니다. 그리고 제가 제일 강한 것 가운데 한 군데가 있는데 저는 다리가 가장 튼튼한 사람입니다. 그런데 7부 예배를 드리고 나면 이 다리가 막 휘두를 정도로 흔들흔들할 정도로 그렇게 힘이 들어요. 주일날은 식사를 몇 번 하냐면 4번을 합니다. 아침, 저녁, 점심, 저녁, 그 다음에 저녁 이후에 야식까지. 하루에 왜 4끼 식사를 먹느냐? 그렇게 먹지 않으면 견딜 수가 없는 거예요. 신체적으로 몸이 감당하지를 못합니다. 그래서 우리 식구들을 다 데리고 저희 집사람하고 딸 둘을 데리고 거의 뭐 강제로 가다시피 해가지고 24시간 하는 그 식당에 가가지고 매일 식사를 해요. 그 사역을 감당하려면 그렇게 할 수밖에 없습니다. 주일날 여러분 그 12,000명에서 한 15,000명가량의 그 병사들 초코파이하고 우유 하나 주는데 그 주일날 들어가는 비용만 해도 얼마가 들어가냐면은 여러분 미리 엄청나게 놀라실 것 같아가지고 미리 말씀드리면
순수하게 한 1,000만 원가량이 들어갑니다. 주일날 간식비만 1,000만 원이 들어갑니다. 2주에 한 번씩 세례식을 하는데, 세례식 한 번 하는데 여러분 비용이 얼마 들어가냐면은 보통 한 3,000만 원이 들어갑니다. 이 사역을 담임 목사와 우리 성도들과 함께 그것을 이루어가야 되는 것이기 때문에, 물론 배후의 군성교회연합회가 그것을 지원하고 한국교회가 도와주시기 때문에 가능한 일인데, 때로는 그것이 잘 이루어질 때도 있지만 펑크나는 경우도 있고요. 주일 저녁에 찬양 예배 드리고 또 여기저기서 위문 예배로 오시는데 그것이 또 안 될 때도 있습니다. 그러면은 한국교회 아는 목사님들 찾아가서 연락드려가지고 지금 큰일 났습니다. 지원해 주시지 않으면 이 사역을 감당할 수 없습니다. 그러면서 애걸복걸 하다시피 해가지고 그분들을 모시고 이렇게 위문 예배도 드리고 또 지원을 받고 하면서 그 사역을 이루어 나간다고 하는 사실을 우리가 알아야 합니다. 여러분, 그럼에도 불구하고 부족하지만 하나님께서 그 사역을 빵꾸나지 않고 감당할 수 있도록 인도해 주셨습니다. 얼마나 감사한지 모르겠어요. 지금까지 40년 동안 합동세례를 준 이래 최대로 이렇게 세례를 베푼 사람으로 제가 선발이 돼가지고 군종 목사제도 60년 또 합동세례 40년 기념 한국 군목 선교대회를 하면서 표창을 받고 또 9박 10일간의 미국 선교여행을 보내주셨습니다. 약한 자를 들어 사용하시는 하나님의 은혜에 다시 한번 감사드리지 않을 수가 없습니다. 제가 또 하나 더 말씀을 드리면은 2013년도부터 2014년까지 계룡대에 위치한 육군 본부교회 담임 목사로서 사역을 할 수 있는 기회를 하나님께서 저에게 부여해 주셨습니다. 여러분, 이 교회야말로 군 선교의 젖줄이요, 군 선교의 센터라고 할 수가 있습니다. 거기에 보면은 약 550여 가정에서 600여 가정의 우리 군 간부 및 가족들이 있어요. 이분들이 굉장히 훌륭한 사역자들입니다. 이분들이 여기서 훈련을 받고 전후방 각지에 다 흩어지면은 지휘관으로서 또 그 참모로서 아주 훌륭한 사역들을 감당해내는 분입니다. 그러니까 550여 가정, 600가정이면은 우리 교회로 말하면 한 2,500명, 3,000명 가량의 우리 성도들이, 그것도 가장 중심인 이 계룡대에서 군선교를 위해서 사명을 다하고 헌신을 다하는 분들이라고 하는 의미입니다. 이분들을 전후방으로 파송을 하면 한 분이 적어도 1,500, 또 400, 1,500, 그 다음에 5,000, 10,000, 30,000, 60만을 이렇게 선교를 할 수 있는 그런 큰 일꾼이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 그곳 사역이 얼마나 중요한지 알 수가 없습니다. 이분들을 위해서 각종 훈련 프로그램들을 운영을 합니다. 각종 성경 공부, 또 각종 선교 비전을 세워가지고 사역자 훈련을 시키고 영적인 양식을 공급하다 보면은 하루 25시간이 부족합니다. 그래서 교회에서 저쪽 공주로 넘어가는 그 고개가 하나 있어요. 그 고개 이름을 뭐라고 부르냐면은 밀목제라고 하는데, 우리가 그 사역을 하면서 밀목제를 마음껏 넘어다닐 수 없습니다. 2년 동안 만약에 사역하는 동안에 한 번을 밀목제를 넘어가지 마라, 이런 얘기가 있을 정도예요. 그것을 사역하면서 1시간 동안 떨어진 거리를 다니지 말아라. 만약에 담임 목사가 그 자리를 비우고 또 함께 협력하는 분들이 자리를 비우게 되면 이 군선교를 어떻게 우리가 감당할 수 있겠느냐 해가지고 1시간 떨어진 곳에는 장례도 못 가고요, 결혼식도 못 가고 그렇습니다. 오로지 자리를 지키면서 그 사역을 감당해내야 되는 것이 우리에게 맡겨진 사명입니다. 밥 먹는 것, 운동하는 것, 또 그것은 고사하고 수면 시간이 늘 부족했던 것 같아요. 그렇지만은 이곳에서의 사역을 통해서 정말로 많은 것을 경험하고 배울 수가 있었습니다. 정말로 우리 그 육군 본부교회를 통해서 전군에 있는, 전국 각지에 있는 그 전후방 교회, 또 미자립 교회들이 얼마나 많은지 알 수 없습니다. 선교를
계속 이렇게 선교비를 보내가지고 그 사역을 감당할 수 있게 하는 것이 바로 그곳 교회의 사명이고, 또 그곳에서 사역자들을 훈련시켜서 내보내는 곳이기 때문에 군선교회 센터 역할을 감당하는 그런 곳입니다. 여러분, 우리 군대 내에 1000개 군인교회가 있습니다. 작게는 소초교회부터 해서 중대교회, 대대교회, 연대교회, 또 여단교회, 사단교회, 군단교회, 군사령부교회, 또 본부교회, 국군중앙교회, 이런 교회들이 있습니다. 각자의 역할들을 잘 감당하고 있습니다. 여러분, 이 1004개의 군인교회를 위해서 계속적으로 기도해 주시면 감사하겠습니다. 군선교 사역을 잘 감당함으로 인해서 민족복음화를 온전히 이루어낼 수 있는 그런 군교회들이 되게 해달라고 여러분들 기억나실 때마다 기도해 주시고 또 성원해 주시면 감사하겠습니다. 저는 지금까지 23년간의 군선교 사역을 해오면서 한 영혼이라도 더 전도해서 구원 얻게 하고 군복음화를 통하여 민족복음화에 기여하는 것이 가장 하나님께서 기뻐하시는 그런 일임을 믿어서 의심해 본 적이 없습니다. 그러기에 앞으로도 계속해서 주님께서 말씀하신 대로 깊은 데로 가서 그물을 내려서 군선교 사역을 감당할 것입니다. 모든 것이 합력해서 선을 이룰 수 있도록 하기 위해서 주님의 동역자애들에게도, 배후에 있는 우리 후방에 있는 여러분들에게도 요청할 것입니다. 우리 군이 십자가 군병들로 가득해져서 하나님의 군대가 되며 이를 통해서 우리 조국 대한민국이 복음화되고 열방이 복음화되는 그날까지 합력해서 하나님의 선을 이루어드릴 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 여러분, 오늘 말씀을 보시면은 주님의 복음을 위해서 커다란 사역을 이루었던 분이 계십니다. 여러분, 그분이 누구입니까? 바울이라고 하는 사도입니다. 그런데 여러분, 바울이 정말로 예수님 다음으로 훌륭한 사역을 많이 감당했던 사람이었지만은 이 역시 부족한 인간입니다. 바울 역시 그 큰 사역을 감당할 때 혼자 사역하지 않았다는 사실을 우리는 분명히 알아야 합니다. 여러 사역자들과 함께 동역을 해왔습니다. 로마서 16장에 보면은 바울이 문안 인사를 하는 사람의 수가 무려 37명이나 되는데, 여러분, 이 사람들은 어떤 사람들입니까? 바울의 동역자들로서 바울과 함께 사역했던 사람들입니다. 바울의 주변에는 이렇게 바울을 바울되게 한 그런 동역자들이 많이 있었다고 하는 것입니다. 목사님이나 또 여러분 각 구역의 구역장님들이나 교사님이나 또 성가대원들이나 여러분 각자의 맡은 그 사역을 감당할 때 우리가 합력해서 선을 이룰 수 있도록 우리가 동역자가 되어야 됩니다. 그것은 사람의 동역자가 되는 것이 아니라 예수님의 일을 이루기 위한 동역자가 되라고 하는 것입니다. 여러분, 동역자라고 하는 것이 무엇입니까? 펠로우 워커라고 말합니다. 함께 일하는 사람, 하나님을 위해서, 하나님의 나라를 위해서 함께 사역하는 사람, 그 사람을 가리켜서 사역자라고 말하는 것입니다. 동역자라고 말하는 것입니다. 따라서 우리가 주목할 것이 있습니다. 바울이 주의 종이요 또 사도이기 전에 바울도 연약한 사람인 것을 우리가 기억해야 합니다. 바울은 육체의 가시로 인한 불치의 질병으로 인해서 괴로워했던 사람입니다. 또 전도하다가 유대인들에게 매를 맞아가지고 실신해서 동네 바깥으로 버려지는 때도 한두 번이 아니었습니다. 감옥에 갇힐 때도 있었고 40에 하나 감한 매를 5번씩이나 맞는 그러한 인간적으로 가장 견딜 수 없는 그런 수모도 겪었던 사람이고 아픔도 겪었던 사람입니다. 그런데 그가 어떻게 하나님의 그 위대한 사역을 이룰 수 있는 그런 사람이 될 수가 있었겠습니까? 그 곁에는 수많은 동역자가 있었다고 하는 사실입니다. 바울이 죽음을 두려워하지 않으며 후퇴 없는 전진만 할 수 있었던 것은 첫째는 성령의 힘입니다. 두 번째는 언제나 용기와 힘을 북돋아주는 동역자들이 있었다고 하는 사실입니다. 그런데 여러분,
바울의 동역자들 중에는 진정 바울에게 유익을 주고 절대적으로 필요한 사람들도 있었던 반면에 중간에 바울과 함께 하다가 배신함으로써 바울의 진정한 동역자가 되지 못한 사람들도 있었다고 하는 사실입니다. 그래서 오히려 주의 일을 돕기보다는 주의 일에 회방을 하고 또 해를 끼치고 또 거침돌이 되게 하는 그런 동역자들도 있었다고 하는 사실을 우리는 간과해서는 안 될 것입니다. 여러분들은 그렇다면 이 둘 중에 어떤 모습으로 주의 일에 동역을 하십니까? 제가 시간이 많이 간 관계로 짧게 말씀을 드리겠습니다. 바울을 중간에 버린 사람들이 있었습니다. 대표적으로 데마라고 하는 사람입니다. 여러분 10절 말씀을 함께 보시겠습니다. 10절을 보시면 시작. 데마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고. 그렇습니다. 여러분 데마라는 사람에 대해서 한마디로 말하라고 하면 그는 주의 일을 버리고 세상의 안일을 택한 자라고 할 수가 있습니다. 세상의 편안함을 위해서, 세상에서 편안한 것을 누리기 위해서 예수를 버린 자고 바울을 버린 자가 바로 이 데마라고 하는 사람입니다. 여러분 또 한 사람이 있습니다. 바울에게 해를 끼쳤던 사람이 있는데 누구냐면 알렉산더라고 하는 사람입니다. 데마는 세상을 사랑한 나머지 바울을 떠난 사람이었고 이 알렉산더라고 하는 사람은 바울에게 해를 입혔던 사람이에요. 동역자라고 했지만은 중간에 바울을 배신하고 이렇게 바울을 떠났던 사람. 여러분 14절 말씀 함께 봉독하시겠습니다. 시작. 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔음에. 그렇습니다. 알렉산더는 바울의 복음 사역을 회방하고 괴롭혔던 대명사처럼 거론됐던 사람입니다. 여러분 이런 사람들이 많으면 많을수록 이것은 복음 사역의 회방이 되는 것입니다. 동역자가 아니라 회방꾼이라고 하는 것입니다. 여러분 우리 모두는 주님의 나라와 그의 의를 위해서 부름받은 사람들입니다. 하나님께서 우리를 불러주셨습니다. 여러분 믿으십니까? 우리는 다 사명을 받은 사람들입니다. 주님의 부르심 그 소명에 응답하는 것이 바로 우리의 사명인 것입니다. 따라서 혹이라도 세상을 사랑함으로 하나님을 대적하는 일을 행해서는 안 될 것이며 또한 주님의 사역을 감당하는 사역자를 회방하는 일이 있어서도 안 될 것입니다. 그러므로 오직 하나님과 그의 나라만을 사모하며 주님과 함께 열심히 동역하는 우리 모든 성도님들, 하나님의 택함받은 자녀들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 두 번째로 바울과 함께 일한 사역자들이 있었습니다. 이 사람들이야말로 바울의 진정한 동역자라고 할 수가 있습니다. 여러분 바울과 함께한 동역자들 가운데 먼저 누가라고 하는 사람을 꼽을 수가 있습니다. 11절 말씀을 우리가 함께 봉독하시겠습니다. 누가만 나와 함께 있느니라. 아멘. 여러분 누가가 누구게요? 누가가 누구냐? 여러분이 잘 아시는 대로 누가는 의사입니다. 또 사도행전을 기록한 저자이기도 합니다. 바울과 2차 세계 전도 여행을 할 때에 함께 했던 사람입니다. 또 바울이 옥중에 있을 때 바울의 주치의로 대필자로서 함께 동역했던 사람입니다. 그러니까 누가만 끝까지 나와 함께 있었다라고 그렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 이 누가야말로 바울의 진정한 동역자였다고 하는 것입니다. 또 한 사람이 있습니다. 바울에게 인정받은 사람이 있는데 마가라고 하는 사람입니다. 여러분 11절 말씀을 우리가 함께 봉독하시겠습니다. 마가를 데리고 오라. 저가 나의 일에 유익하니라. 아멘. 바울이 말씀드린 대로 수많은 고초를 겪고 또 죽을 뻔했었던 그러한 주님의 일을 하면서도 그런 많은 고난과 역경을 겪었는데 그때마다 생각났던 사람이 누구냐 하면은 마가였다라고 하는 것입니다. 가장 어려움에 처해 있을 때 가장 먼저 생각나는 사람, 그 사람이야말로 진정한 동역자요, 그 사람이야말로 진정한 펠로우가 아니겠습니까? 여러분
목사님이나 또 사역을 감당하는 분들에게 항상 인정받고 가장 먼저 생각나는 우리 진정한 동역자들, 우리 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 저뿐 아니라 우리 모두는 주님의 선하시고 귀하신 역사에 동참해야 하는 주님의 동역자들입니다. 물론 이를 주관하시고 이루시는 분은 우리 주님이십니다. 주님께서는 연약하고 미천한 우리에게까지 위대한 역사에 동참할 수 있도록 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러므로 우리는 감사한 마음으로 또 겸손한 자세로 주님의 일에 동역하는 사람들이 되어야 하겠습니다. 이제까지 여러분들은 하나님께 어떤 동역자이셨습니까? 데마처럼 세상을 사랑해서 하나님을 떠난 자는 아니었습니까? 아니면 알렉산더와 같이 사역자나 성도들에게 해를 끼친 그러한 사람은 아니었습니까? 그렇지 않고 누가처럼 자신의 모든 것을 들여서 끝까지 주님의 종의 곁에서 하나님께 헌신을 다한 자였습니까? 마가와 같이 어떤 상황에 있을 때라도 주님의 종에게 항상 기억에 남는 좋은 동역자이셨습니까? 우리가 어떤 모습으로 하나님께나 주의 종에게 각인되어 있는지 돌아봅시다. 우리는 하나님을 위해서, 나라를 위해서, 그리고 군선교를 위해서 함께 동역자로 부름받은 사람들입니다. 이 일을 위해 끝까지 충성하는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 화면에 한번 기도를 써놨습니다. 우리 함께 우리가 또박또박 함께 우리가 이 기도문을 읽어내려가도록 하겠습니다. 시작. 살아가면서 함께 한 곳을 바라보는 것만으로도 우리는 행복합니다. 그 어떤 역경과 좌절과 실패가 있다 하더라도 함께 같은 방향을 바라보는 이들이 있음을 통해 우리는 자유로워집니다. 그러한 동역자들을 기대하는 것, 그러한 동역자들을 만나는 것, 그러한 동역자들을 섬기는 것, 이것은 해보지 못한 사람은 절대 이해할 수 없는 묘미입니다. 당신에게 동역자가 있습니까? 당신은 그 누군가에게 진정한 동역자로 살아가고 있습니까? 동업자가 아닌 동역자로 섬기고 있습니까? 그렇다면 당신의 삶은 진짜 멋진 삶이며 당신의 삶 속에서 그리스도의 능력이 나타나고 있을 것입니다. 동역자이며 또한 동역자로서 다른 이를 섬기는 당신의 삶을 우리가 바라봐야 할 유일한 목표, 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 또 축복합니다. 할렐루야! 할렐루야! 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘 이렇게 남부교회에서 은혜 가운데 군선교 순회 헌신 예배를 드릴 수 있도록 인도해